नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गया लेक्चर में आपने परोक्ष तपासनी रीत जोई। बराबर, एमां ત્રાહિત व्यक्तिनी मददथी माहिती मेळववामां आवती हती। एक्जाम्पल पण जोयुं। फॉर एक्जाम्पल खेडूतोनी माहितीवाळुं एक्जाम्पल हतुं, तो सीधे सीधुं खेडूतोने पूछवा जवानुं नहीं अने ए जिल्ला के तालुकानो तलाटी मंत्री होय तालुकानो अने मामलतदार होय एनी पासे जईने तमे खेडूतो विशेनी माहिती मेळवी शको। बराबर, तो આપણે પહેલા વ્યક્તિ, ખેડૂતો બીજા વ્યક્તિ અને તલાટી મંત્રી છે એ ત્રાહિત પક્ષ થયો। બરાબર, તો ત્રાહિત પક્ષ પાસેથી આપણે એની મદદથી માહિતી મેળવીએ। બરાબર, પરોક્ષ તપાસની અંદર પછી એના લાભ જોયા અને એના ગેરલાભ જોયા। એ બીજી રીત હતી। પહેલી રીત હતી પ્રત્યક્ષ તપાસની રીત અને એના પછી હવે આપણે ત્રીજી રીત જોવાની છે, प्राथमिक माहिती मेळववानी त्रीजी रीत, अने ए रीत छे प्रश्नावलीनी रीत। बराबर, तो हवे जुओ प्रश्नावलीनी रीत। तो प्रश्नावलीनी रीतनी व्याख्या तमने पहली ज લીટીમાં આપેલી છે। प्रश्नावलीनी रीतनी नीचे ध्यान आपजो अने नोटबुक ने पेन साथे राखजो। बराबर, अथवा तो चोपड़ी होय स्टेटनी तो एमां पेन्सिलथी अंडरलाइन करजो व्याख्या प्रश्नावलीनी रीतनी। बराबर, लांबी है पण सहेली है, एटले एटली बधी अघरी पण नथी के जे तमने ना आवड़े। अभ्यास संबंधी हेतुने अनुरूप तर्कबद्ध रीते क्रम में गोठवायेला प्रश्नोनी एक यादी बनाववामां आवे छे। अभ्यास संबंधी हेतुने अनुरूप तर्कबद्ध रीते क्रम में गोठवायेला प्रश्नोनी एक यादी बनाववामां आवे छे। आ प्रश्नों वच्चे तेमना उत्तर लखवा माटे जग्या राखवामां आवे छे। आ प्रश्नों वच्चे एमना उत्तर लखवा माटे जग्या राखवामां आवे छे। आ रीते तैयार करेल यादीने प्रश्नावली कहे छे। आ रीते तैयार करेल यादीने प्रश्नावली कहे छे। आवा प्रकारनी प्रश्नावली द्वारा माहिती मेळववानी रीतने कई रीत कहेवाय? प्रश्नावलीनी रीत। 3 लाइन याद राखवानी। एक तो अभ्यास संबंधी हेतुने अनुरूप तर्कबद्ध प्रश्नोनी यादी बनाववामां आवे छे। आ प्रश्नोनी वच्चे जवाब लखवानी जग्या राखवामां आवे छे। आ रीते तैयार करेल प्रश्नोनी यादीने शुं कहेवाय? प्रश्नावली। अने आ प्रश्नावली द्वारा माहिती मेळववानी रीतने प्रश्नावलीनी रीत कहे छे। समजाई गयुं दरेकने? बराबर, आ व्याख्या थई गई। हवे तमारे जेनो अभ्यास करवानो छे ने एना विषे प्रश्न बनावी देवाना। बराबर, फॉर एक्जाम्पल तमारे छोकरी जोवा जवानुं थयुं तो आपणे प्रश्नावलीनी रीते छोकरी जोवा जाई तो प्रश्नावलीनी रीते केवुं छोकरी जोवा जवानुं थाय? तो आपणे पहेला यादी बनावशुं अने यादीने नाम आपी देशुं बायोडेटा। तो कि पहेला आपणे आवी जाय नाम, फलाणा ढीकड़ा पूछड़ा। बराबर, फलाणा बेन ढीकड़ा भाई पूछड़ा। पछी नाम पछी आवी जाय एना पप्पानुं नाम, एना मम्मीनुं नाम, पछी छोकरी केटलुं भणेली छे, एनी जन्म तारीख। बराबर, एनी वजन केटलुं छे, वजन लखी दઈએ आपने 100 किलो। बराबर, ऊंचाई केटली छे 2 फूट। तो आ बधा प्रश्नोनी यादी थई गई अने पछी आपणे 2 फूट ने 100 किलो ने नाम ने जवाब आप्या। ए बधा जवाब लखवानी शुं थई? जग्या। तो अभ्यास संबंधी हेतुने अनुरूप तर्कबद्ध प्रश्नोनी यादी। तो तमारो अभ्यास शुं छे? तमारे छोकरी जोवा जवानुं छे तो एना विषे तमारे जाणवुं पड़शे ने। तो एने अनुरूप तमे प्रश्नोनी तर्कबद्ध यादी बनावी। जुओ एनुं नाम, एना पप्पा ने मम्मीनुं नाम, छोकरी केटलुं भणेली छे, छोकरी अत्यारे शुं जॉब करे छे, एनी उंमर केटली छे। बराबर, जन्म तारीख, पछी एनुं वजन केटलुं छे, एनी ऊंचाई केटली छे। तो आ बधुं जे छे ई छोकरीने लगतुं ज आपणे पूछवाना। तो अभ्यास संबंधी तर्कबद्ध प्रश्नोनी यादी थई गई। बराबर, ए प्रश्नोनी वच्चे उत्तर लखवा माटेनी जग्या राखी दीधी। तो આવી રીતના જે પ્રશ્નોની યાદી બને એને કહેવાય પ્રશ્નાવલી। અને આ પ્રશ્નાવલીની રીતે તમે જે માહિતી મેળવો એ માહિતી એ રીતને શું કહેવાય? પ્રશ્નાવલીની રીત। બરાબર,
તો આ થઈ ગઈ એની વ્યાખ્યા. પહેલો જે 3 લીટીનો પેરેગ્રાફ તમને આપેલો છે એની વ્યાખ્યા છે. એના પછી જુઓ બીજો પેરેગ્રાફ, પ્રશ્નાવલીમાં પ્રશ્નો ટૂંકા અને સરળ હોવા જોઈએ, જેથી કરીને ઉત્તરદાતા પ્રશ્નોને સમજી શકે અને સરળતાથી તેના ઉત્તર આપી શકે. જે પ્રદેશ અથવા ક્ષેત્રમાંથી માહિતી મેળવવાની હોય તે ખૂબ જ વિશાળ હોય ત્યારે આ પદ્ધતિ ખાસ ઉપયોગી નીવડે છે. એક તો પ્રશ્ન છે ને એકદમ ટૂંકા રાખવાના, બરાબર. છોકરી જોવા જાઉં છો તો એને એવું નહીં કહેવાનું તું તારા વિશે નિબંધ લખ, 5 પેજનો નિબંધ તો જોઈએ જ, તો 5 પેજમાં શું લખે, ફાંકા મારે, બરાબર. અથવા તો કોઈ છોકરી છોકરો જોવા જાય તો છોકરાને એવું કહે કે તું તારા વિશે નિબંધ લખ, તો છોકરો શું નિબંધ લખે, મારે 10 ગર્લફ્રેન્ડ હતી એમ, એવું ન લખે, બરાબર. છોકરો એવું બધું નિબંધમાં લખી શકે? તો એવું બધું લખવાનું જ ના હોય, બરાબર. તો કોઈ દિવસ નિબંધ લખવાનો હોય નહીં. તો પ્રશ્નાવલીમાં પ્રશ્નો ટૂંકા અને સરળ હોવા જોઈએ. ભાઈ તમારો સ્વભાવ કેવો? એ કે સરળ. કેટલું ભણેલા છો? બપોર સુધી, બરાબર. એવા બધા પ્રશ્નો ટૂંકમાં પૂછવાના, જેથી કરીને ઉત્તરદાતા પ્રશ્નોને સમજી શકે અને એનો સરળતાથી જવાબ આપી શકે. પછી જે પ્રદેશ અથવા ક્ષેત્રમાંથી માહિતી મેળવવાની હોય અને એ ક્ષેત્ર ખૂબ જ વિશાળ હોય, બરાબર, ત્યારે આ પદ્ધતિ ખાસ ઉપયોગી નીવડે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમને આખા ગુજરાતમાં એન્જિનિયરો વિશે માહિતી મેળવવાની થાય, આખા ગુજરાતમાં એન્જિનિયરો વિશે, બરાબર. તો હવે એન્જિનિયર ક્યારે બન્યું હોય? એ ભણ્યો હોય, એને કંઈક આવડતું હોય, વાંચતા લખતા, એને સમજણ પડતી હોય, એનામાં બુદ્ધિ હોય, ત્યારે એ એન્જિનિયર બન્યો હોય, બરાબર. તો હવે તમે એક પ્રશ્નોની યાદી તૈયાર કરશો અને એ પ્રશ્નાવલી બધા એન્જિનિયરોને મોકલી દેશો. તો ધારો કે 1 લાખ એન્જિનિયર હોય તો 1 લાખ એન્જિનિયરને ટપાલ દ્વારા મોકલો એટલે મળી જાય ને પ્રશ્નાવલી, બરાબર. તો પ્રશ્નાવલી વિશાળ ક્ષેત્રમાંથી માહિતી ભેગી થઈ ગઈ કે ન થઈ ગઈ? એકદમ સિમ્પલ, બરાબર. આમાં સમય અને ખર્ચમાં બચત થતી હોવાથી તે ખૂબ જ કરકસર યુક્ત છે. આમાં સમય અને ખર્ચમાં બચત થાય અને એ ખૂબ જ કરકસર યુક્ત બને. એનો મતલબ કે પૈસાનો ને શક્તિનો ને બધું શું થાય? બચાવ થાય. ગાંધીજી કહેતા ને કરકસર યુક્ત જીવન જીવો, જીવનમાં થોડી કરકસર કરો, પૈસા બચાવો, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં કોઈ તકલીફ આવે, બરાબર, તો કામમાં આવે. જેમ કે અત્યારે તકલીફ આવી કોરોના, તો પૈસા બચાવેલા હોય તો 2-3 મહિના ઘરે બેહાડ્યા હોય તો બહારથી શાકભાજી લઈને ખાવા થાય, અનાજના 2 દાણા ખાઈ. બચાવ્યા જ ન હોય તો, અને માથે 2-3 કરોડ કરી નાખ્યા હોય તો કરકસર ન હોય તો થોડીક તકલીફ પડે જીવવામાં, બરાબર. તો એવી જ રીતના આમાં સમય અને ખર્ચની શું થાય છે? ભાઈ એક સાથે 1 લાખ ટપાલ મોકલી દીધી એન્જિનિયરોને અને એન્જિનિયરોએ પાછી ભરીને આવવા દીધી. તો આની અંદર સમય ને ખર્ચ કેવો થાય? ઓછો થાય. એટલે આ પદ્ધતિ છે એ કેવી બને? કરકસરયુક્ત બને, બરાબર. પ્રત્યક્ષ તપાસ અને પરોક્ષ તપાસ એ બેય તપાસની અંદર પ્રશ્નાવલીનો ઉપયોગ તમે કરી શકો. પરોક્ષ તપાસમાં પ્રશ્નાવલીનો ઉપયોગ થાય અને પ્રત્યક્ષ તપાસમાં પ્રશ્નાવલીનો ઉપયોગ થઈ શકે. કઈ રીતના એ આપણે આગળ જોવાનું છે, કારણ કે પ્રશ્નાવલીની દ્વારા માહિતી એકત્રિત કરવાની રીત છે 2, તો એ 2 રીતે આપણે જોવી પડે ને, બરાબર. તો પ્રશ્નાવલી દ્વારા માહિતી એકત્રિત કરવાની 2 રીત છે. એની અંદર પહેલી રીત છે આગણક દ્વારા. એક તો તમે માણસ રાખો અને પછી તમે એને મોકલો પ્રશ્નાવલી લઈને કે જા ભાઈ તો આ બધી પ્રશ્નાવલી ભરી આવો, બરાબર, મારે માહિતીની જરૂર છે. તો આગણક દ્વારા પ્રશ્નાવલી. અને બીજી છે ટપાલ દ્વારા. મેં હમણાં તમને કીધું ને 1 લાખ એન્જિનિયરની તમારે માહિતી મેળવવી છે, તો 1 લાખ એન્જિનિયરને તમે પોસ્ટ કરી દો પ્રશ્નાવલી કે ભાઈ આ પ્રશ્નાવલી તમને બધાને પોસ્ટ કરી છે, એવો ઉપર પેરેગ્રાફ લખી નાખવાનો. તો એની અંદર તમે જવાબ લખો અને પાછી પરત અમને મોકલો. તો આ થઈ ટપાલ પદ્ધતિ. અને ઓલો આગણક. આગણક એટલે તમે સત્તાવાર પ્રતિનિધિ રાખ્યા હોય, તમે માણસો રાખ્યા હોય કામ કરવાવાળા, એ માણસોને તમે મોકલો પ્રશ્નાવલી લઈને કે જાઓ આ પ્રશ્નાવલી જે વિસ્તારમાંથી જે કંઈ પણ માહિતી મેળવવાની હોય એ માહિતી બધી તમે ભટકાવો, બરાબર. તો પ્રશ્નાવલી દ્વારા માહિતી મેળવવાની 2 રીત છે. એક તો આગણક દ્વારા એટલે કે પ્રત્યક્ષ તપાસવાળી રીત, બરાબર, અને એક છે ટપાલ દ્વારા, એનો મતલબ પરોક્ષ તપાસ છે. એટલે પ્રત્યક્ષ તપાસ ને પરોક્ષ તપાસ બેયમાંનો ઉપયોગ થાય, બરાબર. પણ ટપાલ દ્વારા તમે પ્રત્યક્ષ તપાસ કરી જ કહેવાય, કારણ કે જેની પાસેથી માહિતી મેળવવાની છે એને જ તમે મોકલો છો ને. કોઈ ત્રાહિત વ્યક્તિ કે ત્રાહિત પક્ષને આપણે પૂછતા નથી. તો
આ થયો પ્રશ્નાવલીની રીતનો અર્થ. પહેલી તો એની વ્યાખ્યા જોઈ. અભ્યાસના હેતુને અનુરૂપ તર્કબદ્ધ રીતે ક્રમમાં ગોઠવેલા પ્રશ્નોની એક યાદી બનાવો. આ પ્રશ્નોની વચ્ચે જવાબ લખવાની જગ્યા રાખો અને આ પ્રશ્નોની યાદીને શું કહેવામાં આવે? પ્રશ્નાવલી. અને આ પ્રશ્નાવલી દ્વારા તમે જે માહિતી મેળવો છો એ રીતને પ્રશ્નાવલીની રીત કહેવામાં આવે. બરાબર. અને પ્રશ્નો કેવા હોવા જોઈએ? પ્રશ્નાવલીમાં તમને એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે ભાઈ પ્રશ્નાવલીમાં પ્રશ્નો કેવા હોવા જોઈએ? તો પ્રશ્નાવલીની અંદર પ્રશ્નો એકદમ ટૂંકા અને સરળ હોવા જોઈએ, જેથી કરીને ઉત્તરદાતા એને સમજી શકે અને સરળતાથી તેમનો ઉત્તર આપી શકે. જે પ્રદેશ કે ક્ષેત્રમાંથી માહિતી મેળવવાની હોય એ પ્રદેશ કે ક્ષેત્ર ખૂબ જ વિશાળ હોય ત્યારે આ પદ્ધતિથી તમે માહિતી મેળવી શકો છો. બરાબર. અને આમાં સમય અને ખર્ચમાં બચાવ થાય છે, એટલે આ કરકસરયુક્ત પદ્ધતિ છે. અને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ બંને તપાસની અંદર તમે પ્રશ્નાવલીનો ઉપયોગ કરી શકો. બરાબર. અને પ્રશ્નાવલી દ્વારા માહિતી એકત્રિત કરવાની કેટલી રીત કીધી? 2 રીત. એક તો આગણક દ્વારા ને એક તો ટપાલ દ્વારા. બરાબર. તો હવે તો એના પછીનો મુદ્દો છે કે ભાઈ પ્રશ્નાવલીની રચના કરવા માટે કયા કયા મુદ્દા ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. એનો મતલબ કે ભાઈ આદર્શ પ્રશ્નાવલી કોને કહેવાય? આદર્શ પ્રશ્નાવલીના લક્ષણ કેવા હોય? આપણે એમ કહીએ ને આદર્શ વિદ્યાર્થીના લક્ષણ કેવા હોય? તો કે રોજ નિયમિત સ્કૂલે આવતો હોય, નિયમિત યુનિફોર્મ પહેરતો હોય, એનું વર્તન સારું હોય, કોઈ શિક્ષક સામે ઊંચા અવાજે વાત ના કરતો હોય, બધી જ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેતો હોય. બરાબર. ભણવામાં થોડો ઘણો હોશિયાર હોય, તો એ આદર્શ વિદ્યાર્થી હોય. બધા જ સ્કૂલના નીતિ નિયમોનું ને નાગરિકોની ફરજનું પાલન કરતો હોય, તો એ કેવો વિદ્યાર્થી હોય? આદર્શ વિદ્યાર્થી. એવી રીતના આપણે આદર્શ વિદ્યાર્થીની વ્યાખ્યા આપીએ કે તમને એવું પૂછવા ગાંડો વિદ્યાર્થી કોને કહેવાય? તો કે ઇન્સર્ટ કોઈ દી માર્યું ન હોય, બૂટ મોજા કોઈ દી સ્કૂલમાં પહેરી આવે નહીં, 2-3 દિવસમાં યુનિફોર્મ ગોયતો ન જડતો હોય, કોઈ દી ક્લાસની અંદર લેસન ન હોય, એ આદર્શ વિદ્યાર્થી ન કહેવાય. તો એવી જ રીતના પ્રશ્નાવલી આદર્શ હોવી જોઈએ ને. મન ફાવે એવા પ્રશ્ન તમે પૂછી લ્યો ને સીધા પૂછી લ્યો તો કોઈ જવાબ ના આપે. અમુકનો કોઈ કેસ કરી દે કંપની ઉપર, ભાઈ આવું આવું મોકલવાનું તમને કીધું હતું કોણે? આવા પ્રશ્ન પૂછાતા હશે તમારાથી? તો એવું થવું જોઈએ નહીં. તો આદર્શ પ્રશ્નાવલીના લક્ષણ આ બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન છે, પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે. બરાબર. તો ખાસ કરીને તમારે આમાં ધ્યાન આપવાનું અને આને વ્યવસ્થિત એવો તૈયાર કરી નાખવાનો. એકદમ સહેલો છે. બરાબર. આમાં થોડુંક મોટું મોટું લખેલું છે પણ એટલું બધું જરૂર નથી. દરેક પ્રશ્નાવલી સાથે જો પહેલો મુદ્દો માહિતીની, પહેલાં આપણે એની ઉપરની 2 લીટી જુઓ. માહિતી એકત્રીકરણની સફળતાનો આધાર મુખ્યત્વે પ્રશ્નાવલીની રચના ઉપર રહેલો છે. કે ભાઈ તમે પ્રશ્નાવલી કેવી બનાવો કે જેથી કરીને વ્યક્તિઓ છે એ માહિતી આપવા માટે તૈયાર થાય. બરાબર. સારી રીતે તૈયાર કરેલ પ્રશ્નાવલીને આદર્શ પ્રશ્નાવલી કહેવામાં આવે છે. અને આદર્શ પ્રશ્નાવલી જો તમારે તૈયારી કરવી હોય, બરાબર, તો નીચે જે મુદ્દા આપ્યા છે એમાં તમારે ધ્યાન આપવું પડે, તો તમે એવી આદર્શ પ્રશ્નાવલી બનાવી શકો. બરાબર. હવે જુઓ, દરેક પ્રશ્નાવલી સાથે તેને સંબંધિત પત્ર અથવા તો તેને યોગ્ય શીર્ષક રાખવું જોઈએ, જેથી વાંચનારને અભ્યાસ હેઠળના હેતુઓનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ મળી રહે. હવે તમારે શું કરવાનું? પ્રશ્નાવલી બનાવવાની પહેલાં એક પેરેગ્રાફ લખવાનો કે ભાઈ આ ફલાણા ઢીકણા પૂછડા ભાઈ ફલાણા હેતુથી ફલાણી જગ્યાએથી આ સર્વે કરીએ છીએ અને આ સર્વેનો હેતુ ઢીકડો પૂછડો છે, જેથી કરીને અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે તમે અમને અમારા કામની અંદર થોડોક અમારા સર્વેની અંદર સહકાર આપો. બરાબર. જેથી ભવિષ્યની અંદર અમે તમને આ રીતે મદદરૂપ થઈ શકીએ અને તમે અમને અત્યારે મદદરૂપ થાવ. થેન્ક યુ એવો પેરેગ્રાફ લખી શકો, અથવા તો તમે પ્રશ્નાવલીનું યોગ્ય શીર્ષક એવું આપી શકો કે જેથી કરીને એ લોકો છે એ લોકો સમજી શકે કે ભાઈ આ શેના વિશેના પ્રશ્નો પૂછેલા છે. બરાબર. નહીં તો એમને એમ ફાડી નાખી દે, ક્યાંકથી કાગળિયા એવા રાખતા હોય, આને શું કરવા છે એવું કરી નાખી દે, પણ એવું થવું જોઈએ નહીં. બરાબર. તો પહેલો મુદ્દો ખ્યાલ આવી ગયો. પ્રશ્નાવલી સાથે એક સંબંધિત પત્ર લખો કે ભાઈ શા માટે તમે આ સર્વે કરવા માંગો છો, એના કોઈ કારણો, કોઈ રીઝન તમે આપો, જેથી કરીને એને ખ્યાલ આવે. સમજાય છે તમને? તો અને બીજું શું કરી શકો? એને યોગ્ય શીર્ષક આપી શકો. બરાબર. જેથી કરીને એને અભ્યાસના હેતુનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ મળી રહે.
હવે એના પછી જુઓ, પ્રશ્નોની સંખ્યા જેટલી શક્ય હોય બને તેટલી ઓછી રાખવી, મતલબ બરાબર. પ્રશ્નોની સંખ્યા ઓછી રાખવાથી ઉત્તરદાતા પાસેથી સારો પ્રતિસાદ મળવાની શક્યતા ઓછી રહે, વધારે રહે. ઓછી તો ક્યાં, વધારે જ રહીએ ને. ઓછા પ્રશ્નો હોય એમ જવાબ ફટાફટ મળે. 2 જ પ્રશ્ન પૂછવાના હોય તો ફલાણું ઢીકડું, હાલો ભાગો, જવાબ મળી ગયા ને એમ. એટલે એવા પ્રશ્ન તો ના હોય, પણ ઓછા પ્રશ્નો હોય એમ જવાબ વધારે મળવાની શક્યતા વધારે, બરાબર. તો લાંબી પ્રશ્નાવલી છે ને એ ઉત્તરદાતાને ખાસ કરીને પાછળના ક્રમમાં પ્રશ્નોમાં સચોટ ઉત્તર આપવાની માટે બિન ઉત્સાહિત કરે. એનો ઉત્સાહ હોય ને એ ધીમે ધીમે ઓછો થતો જાય. તમે 5 પ્રશ્ન પૂછો ને તો જોરશોરથી હોવાથી, તમારું નામ તો કે ફલાણા ભાઈ, તમારી અટક તો કે ઠીકડી, તમે ક્યાં રહ્યો તો કે પૂછડામાં, એમ ઉત્સાહથી જવાબ આપે. પણ એ પહેલા 5-10 પ્રશ્ન હજુ, પછી જેમ જેમ તમે 100 પ્રશ્નાવલી બનાવો, 100 પ્રશ્ન હોય તો 99માં તમે પૂછો આનું શું છે, ઠીકડું, આનું શું છે, પૂછડું. આમાં એનો ઉત્સાહ ઓછો થઈ જાય, બરાબર. તો લાંબી પ્રશ્નાવલી છે ને એની અંદર છેલ્લે જે પ્રશ્નો હોય એના જવાબ આપવામાં ઉત્તરદાતાનો ઉત્સાહ ઓછો થઈ જાય. તો ઉત્તરદાતાનો ઉત્સાહ ઓછો થઈ જાય, બરાબર, તો આપને વ્યવસ્થિત ને યોગ્ય માહિતી ના મળે. પછી અડધા જવાબ આપે ને ખોટા જવાબ આપે ને એવું કરે, જેથી કરીને ઝડપથી પ્રશ્ન પૂરા થાય એમ. પછી પહેલા તો હા પડી ગઈ હોય કે હા હું જવાબ આપીશ, પછી તો આખી પ્રશ્નાવલી વિચારવાનું ભરવી પડે ને, આપણે સામે બેઠા હોઈએ. તો પ્રશ્નોની સંખ્યા ચોક્કસ કેટલી રાખવી એના માટે કોઈ બળજબરી પૂર્વકનો નિયમ નથી કે ભાઈ 25 જ રાખવી, એનાથી વધારે ઓછું ન હાલે, 30 જ રાખવી, એનાથી વધારે ઓછું ન હાલે, એવો બળજબરી પૂર્વકનો નિયમ નથી. જો પ્રશ્નની સંખ્યા ખૂબ જ વધારે હોય, જેમ કે 25 કે તેથી વધારે પ્રશ્ન હોય, આમાં એક્ઝામ્પલ આપેલું છે જોઈએ, જેમ કે 25 કે તેથી વધારે પ્રશ્ન હોય તો પ્રશ્નની સ્પષ્ટતા મેળવવા માટે પ્રશ્નાવલીને જુદા જુદા વિભાગમાં વહેંચી દેવાની. શું કરો, ફોર એક્ઝામ્પલ 30 પ્રશ્ન છે તો પ્રશ્નાવલીને વહેંચો, 3 ભાગમાં વહેંચી નાખો. પહેલા પેજ ઉપર 10 પ્રશ્ન, બીજા પેજ ઉપર 10 પ્રશ્ન, ત્રીજા પેજ ઉપર 10 પ્રશ્ન. તો 10 પ્રશ્નના 3 ભાગ થઈ ગયા. પહેલા પેજ ઉપર 1 થી 10, બીજા પેજ ઉપર 1 થી 10 ને ત્રીજા પેજ ઉપર 1 થી 10. તો ટોટલ 30 પ્રશ્ન છે. એ તમને 30 આંકડો નહીં દેખાય, તમને કેટલો દેખાશે? 10, 10 અને 10. એટલે આપણું જો માઇન્ડ કેવું હોય, જે જોવે એના ઉપર વિચાર. હવે 10 જ પ્રશ્ન છે ને, વળી પાછું અરે 10 જ પ્રશ્ન છે, હાલો ભરો ફટાફટ. વળી પાછળ અરે 10 જ છે, હમણાં ભરી દઈ. સમજ્યા? ઓલું 30 પ્રશ્ન કઈ ને 30 પ્રશ્ન છે, ઓહે 30 પ્રશ્ન એમ થાય, બરાબર. એટલે તમે પ્રશ્નાવલીને જો વધારે પ્રશ્ન પૂછવા જ પડે એમ હોય અને એવું જરૂરી હોય કે એટલા પ્રશ્નો પૂછો તો જ તમને જવાબ મળે, તો તમારે શું કરવાનું? પ્રશ્નાવલીને અલગ અલગ વિભાગમાં વહેંચી દેવાની, જેથી કરીને એને ઉત્તર આપવામાં ઉત્તરદાતાને શું રહે? સરળતા, બરાબર. એના પછી ત્રીજું, પ્રશ્નાવલીમાં પ્રશ્નોની સંખ્યા તપાસના હેતુ સાથે સુસંગત હોવી જોઈએ. તો તમે જે તપાસ કરવાના છો ને, બરાબર, એની સાથે પ્રશ્નાવલીની અંદર જે પ્રશ્નો છે એની સાથે મળતા લાગતા વળગતા હોવા જોઈએ, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે કોઈ ખેતી ઉપર સર્વે કરવા જાઓ તો ખેતી ઉપર સર્વે કરવા જાઓ તો ખેતીવાડીના જ પ્રશ્ન હોવા જોઈએ. તમે એન્જિનિયરો વિશે વાત કરતા હોય તો એમાં એન્જિનિયરિંગને લગતા જ પ્રશ્ન હોવા જોઈએ, બરાબર. ધારો કે તમે સિવિલ એન્જિનિયરની માહિતી મેળવતા હોય તો એમાં સિવિલ એન્જિનિયરિંગને લગતા પ્રશ્નો હોવા જોઈએ. કોઈ દિવસ સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં સામાજિક વિજ્ઞાનનો પ્રશ્ન આવે? બરાબર. તમે ગણિત ભણતા હોય તો ગણિતની અંદર કોઈ દિવસ તમને ગુજરાતીનો પ્રશ્ન આવે, સંસ્કૃતનો પ્રશ્ન આવે ગણિતમાં? ન આવે. તો પ્રશ્નાવલીમાં જે પ્રશ્નોની સંખ્યા છે તપાસના હેતુ સાથે કેવી હોવી જોઈએ? સુસંગત હોવી જોઈએ, બરાબર. એમાં બીજા વધારાના પ્રશ્નો હોવા જોઈએ નહીં. પ્રશ્નો સરળ, ટૂંકા અને સમજી શકાય એવા હોવા જોઈએ. અસ્પષ્ટ કે દ્વિઅર્થી ન હોવા જોઈએ. અસ્પષ્ટ કે દ્વિઅર્થી હોવા જોઈએ નહીં. દાખલા તરીકે જો એમાં જે એક ઉદાહરણ આપેલું છે જ આપણે જોઈ લઈએ. જો પ્રશ્ન આ રીતે લઈએ, તમે શિક્ષિત છો? અહીં ઉત્તરદાતા શિક્ષિતનો અર્થ સમજી શકે નહીં. તેનો અર્થ એવો થઈ શકે કે શિક્ષણ
માધ્યમિક કક્ષા સુધીનું, ઉચ્ચતર માધ્યમિક કક્ષા સુધીનું કે કોલેજ સુધીનું વગેરે. પરંતુ પ્રશ્ન આ રીતે હોવો જોઈએ, તમારું શૈક્ષણિક સ્તર ક્યાં સુધીનું છે? તમે પ્રાથમિક સુધી ભણ્યા છો, માધ્યમિક સુધી ભણ્યા છો, ઉચ્ચતર માધ્યમિક સુધી ભણ્યા કે કોલેજ સુધી, કે અભણ છો? તમે શિક્ષિત છો એનો મતલબ હું તમારું શૈક્ષણિક સ્તર કેટલું છે? તો એમાં જો વ્યવસ્થિત જવાબ મળે, ભાઈ પ્રાથમિક સુધી ભણો છો, માધ્યમિક સુધી ભણો છો, બરાબર, ઉચ્ચતર માધ્યમિક સુધી છે, પછી કોલેજ કે અભણ, બરાબર. હવે એના કોઈ અસ્પષ્ટ કે દ્વિઅર્થી હોવા જોઈએ નહીં. આમાં જો શિક્ષિત હોવું કે ના હોવું, બરાબર, તો આમાં બે અર્થ નીકળે, હા કે ના, અથવા તો ક્યાં સુધી તમે ભણેલા છો, તો એવા બે અર્થ થાય ને, બરાબર. પણ એકદમ કેવો હોવો જોઈએ? સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ. એના પછી પાંચમો મુદ્દો જુઓ, પ્રશ્નોની ગોઠવણી તાર્કિક હોવી જોઈએ. પ્રશ્નોનો ક્રમ સામાન્ય પ્રશ્નોથી શરૂ કરીને અભ્યાસ સંબંધી ચોક્કસ પ્રશ્નો તરફનો હોવો જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ જુઓ, દાખલા તરીકે અહીંયા આપેલું છે, બરાબર, એકદમ તાર્કિક ગોઠવણી હોવી જોઈએ. આડાવડા મન ફાવે એમ ન હોય. પહેલાં તમે એને પપ્પાનું નામ પૂછો, ભાઈ તમારા પપ્પાનું નામ શું? તો એ કહી દઈએ આ. પછી 10-15 પ્રશ્ન વહીએ, પછી તમે પૂછો, ભાઈ તારું નામ શું છે? એ તો કે, તો એ ગોઠવેલા ના કહેવાય ને, બરાબર. એટલે એનો મતલબ પ્રશ્ન છે ને એ વ્યવસ્થિત ગોઠવેલા હોવા જોઈએ. ભાઈ પહેલાં એનું જ નામ આવે, પછી એના પપ્પાનું જ નામ આવે, પછી એના મમ્મીનું જ નામ આવે, બરાબર. પછી જાતિ ને જે ઉંમર છે ને, ભાઈ એવી રીતના વ્યવસ્થિત હોવા જોઈએ. 5 પ્રશ્ન વયા જાય પછી તમે ભાઈ તમારું નામ તો કયો. 6થો પ્રશ્ન હોય તમારું નામ, તો એ ગોઠવેલા કહેવાય નહીં. તો અહીંયા જુઓ, તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, તો એમાં પહેલો પ્રશ્ન પૂછેલો છે, સ્માર્ટફોન અંગે તમારું શું મંતવ્ય છે? બીજો પ્રશ્ન છે, શું તમે સ્માર્ટફોન વાપરો છો? આ ક્રમ યોગ્ય ન કહેવાય. પહેલાં તમારે પૂછવું જોઈએ કે ભાઈ તમે સ્માર્ટફોન વાપરો છો? તો એમ કહે કે હા. પછી પૂછાય તો તમારું સ્માર્ટફોન અંગેનું મંતવ્ય શું છે? કઈ ખબર પડી તમને? પહેલો પ્રશ્ન શું પૂછ્યો? સ્માર્ટફોન અંગેનું તમારું મંતવ્ય શું છે? અને પછી બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભાઈ તમે સ્માર્ટફોન વાપરો છો? તો આ ક્રમ યોગ્ય ન કહેવાય. તમે સ્માર્ટફોન વાપરો છો એ પહેલાં પૂછવાનું હોય, પછી નહીં. પહેલાં તમારે એવું પૂછવું પડે કે ભાઈ તમે સ્માર્ટફોન વાપરો છો, હા કે ના? અને પછી બીજો પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ. તો સ્માર્ટફોન અંગે હા તો સ્માર્ટફોન અંગેનું તમારું મંતવ્ય શું, ને ના તો સ્માર્ટફોન અંગેનું તમારું મંતવ્ય શું, બરાબર. તો આવી રીતના વ્યવસ્થિત ક્રમ હોવો જોઈએ. એના પછી 6થો, લાગણીસભર અથવા તો અંગત જીવનને લગતા પ્રશ્નો પૂછવાનું ટાળવું જોઈએ. ધારો કે કોઈ ઉત્તરદાતાનું લગ્ન જીવન હોય, ગોટાળે ચડ્યું હોય ને છૂટાછેડા થયા હોય, અને તમને આજે એને પૂછો લાડવાત ખવડાવો, તમારે છૂટાછેડા થઈ ગયા, તો લાકડી લઈને આંબેલું લઈને વાહે થાય, ઘરે નો આંબા દે ભાંગી નાખે, બરાબર. તો લાગણીસભર અથવા તો અંગત જીવનને લગતા પ્રશ્નો ઓછા પૂછવા જ ના જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારા આવકના અન્ય સ્ત્રોત, તમારા પગાર તો કમાવો, બીજે ક્યાંયથી તમારા આવક છે, કેટલી આવક છે, કેવી રીતના કમાવ છો, એ એકદમ પર્સનલ થઈ ગયું, અંગત થઈ ગયું, બરાબર. એક તો એ ઘરનાને ઓછું કહેતો હોય ને એમાં તમને બધું કહી દઈએ, બરાબર. તો એ કેવા થાય? અંગત જીવનને લગતાને પ્રશ્ન થાય. લગ્ન જે આંબેલું લઈને વાહે થયા હતા ભાઈ છૂટાછેડાનું, બરાબર, એ લાગણીસભર પ્રશ્ન છે ને એના અંગત જીવનનો પ્રશ્ન છે. તો એવા પ્રશ્ન પૂછવાનું ટાળવું જોઈએ. જો અભ્યાસમાં આવા પ્રશ્નો પૂછવાની જરૂરિયાત જણાતી હોય તો ઉત્તરદાતાને એવી બાહેંધરી આપવાની કે તેના દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી છે એ ખાનગી રાખવામાં આવશે, એનો કોઈ અન્ય હેતુ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહીં. પછી તમે પૂછ્યું, પહેલાંની બાહેંધરી લેવાની. જો તમે આપવા ઈચ્છતા હોય તો જ તમે જે માહિતી આપો છો એ માહિતી ખાનગી ધોરણે રાખવામાં આવશે, એનો બીજા કોઈ પણ પ્રકારના ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે નહીં. એવી તમે પહેલાં એને શું આપો? બાહેંધરી આપો. અને પછી તમે એમ કહે કે હા સાહેબ તો હું જવાબ આપીશ, બરાબર, તો પછી તમે એને અંગત જીવનને લગતાને એવા લાગણીસભર પ્રશ્નો પૂછી શકો, બરાબર. કેટલાકને ઘણું માઠું લાગી ગયું હોય ભાઈ. પછી 7મો મુદ્દો જુઓ, પ્રશ્નોના જવાબ કોઈ પણ પ્રકારની ગણતરી વગરના હોવા જોઈએ, બરાબર. તમારા કુટુંબના કમાતા સભ્યોની સરેરાશ આવક કેટલી? આ પ્રશ્ન પૂછાય જ નહીં ભાઈ. એક 5,000 કમાતો હોય ને એક 10,000 કમાતો હોય ને એક 15,000 કમાતો હોય ને એક કાંઈ નો કમાતો હોય, એક 2,000 કમાતો હોય. પછી સરેરાશ પૂછો, બધાને સરવાળો કરીને ભાંગ્યા 5 કરવા પડે,
બરાબર, જેટલા સભ્યો એટલા ભાગ્યા કરવા પડે. તો સરેરાશ આવક ગણતરીવાળો પ્રશ્ન છે. એટલે કોઈ પ્રશ્નોમાં ગણતરી આવતી હોય તો એવા પ્રશ્નો પૂછવાનું બહુ ઓછું રાખવું, અને જરૂર પડે એમ હોય તો એકાદ બે પૂછી શકાય એવું નથી, પણ પ્રશ્નના જવાબ કોઈ પણ પ્રકારની ગણતરી વગરના હોવા જોઈએ. તમે એવું પૂછી શકો કે ભાઈ તમે કેટલું કમાવો છો, એને ખબર હોય ભાઈ 15,000 કમાય છે, બરાબર, તો એ સીધો પ્રશ્ન થયો. પણ ગણતરીવાળો હોય એવું થોડું ઓછું રાખવાનું, બરાબર. એના પછી 8મો મુદ્દો, જે પ્રશ્નોના જવાબમાં હા ના કે તેથી વધારે વિકલ્પવાળા હોય એવા પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ, પરંતુ જે પ્રશ્નોમાં જવાબ માટે કોઈ ચોક્કસ વિકલ્પ ન હોય એવા પ્રશ્ન પૂછવાનું ટાળવું જોઈએ. હા, જે પ્રશ્નોના જવાબમાં હા કે ના જવાબ આવતો હોય, એનાથી વધારે વિકલ્પો આવતા હોય, બરાબર, તમારા શિક્ષણનું સ્તર કયું તો જોઈએ એમાં કેટલા વિકલ્પ, તમે પ્રાથમિક ભણ્યા છો, માધ્યમિક ભણ્યા છો, ઉચ્ચતર માધ્યમિક ભણ્યા, કોલેજ સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે, એનાથી વધારે છે કે અભણ છું, તો અથવા તો અન્ય, તો આ ઘણા બધા ઓપ્શન થયા ને, બરાબર. તો હા ના જવાબ આવતો હોય, બરાબર, તમારા લગ્ન થઈ ગયા છે, હા કે ના, તો જેના થઈ ગયા હોય હા પાડે, ના થઈ ગયા હોય ના પાડે, બરાબર. તો હા કે ના, તો આમાં બે જવાબ આવે છે. આના કેટલાકમાં વધારે વિકલ્પ હોય એવા પૂછવા જોઈએ, બરાબર, પણ કોઈ ચોક્કસ વિકલ્પ ન હોય એવા પ્રશ્ન પૂછવાનું ટાળવું જોઈએ, કારણ કે એમાં 5 લીટી મૂકોથી 5 લીટીનો પેરેગ્રાફ થોડો લખે, બરાબર. જો એમાં એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે ભાઈ શિક્ષણમાં વાર્ષિક પદ્ધતિને બદલે અર્ધવાર્ષિક પદ્ધતિ વિશે તમારું શું મંતવ્ય છે. હવે આમાં શું વિકલ્પ આપો તમે, લ્યો. વાર્ષિક ભાઈ સેમેસ્ટર સિસ્ટમ વિશે તમારું શું મંતવ્ય છે, તો મંતવ્ય પેરેગ્રાફ લખશે ભાઈ, કંઈ કોક તો નિબંધ લખીને દે 5-5 પાના ઘટશે તો સ્ટેપલર મારશે, ઘરે નોટબુકના પેજમાં લખીને દઈએ, બરાબર. તો આવા પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં ખૂબ જ અસમાનતા જોવા મળે, એમાંથી તમે યોગ્ય તારણ નો કાઢી શકો. જેમ કે તદ્દન તરફેણમાં, પછી તમે આવો ઓપ્શન રાખો, તદ્દન તરફેણમાં તટસ્થ છું, વિરુદ્ધમાં કે તદ્દન વિરુદ્ધમાં. હવે તરફેણમાં હોવું ને તદ્દન તરફેણમાં હોવું એમાં કેટલો ફરક, થોડો કે બહુ વધારે નહીં. તરફેણમાં એમ કે તરફેણમાં છું, તદ્દન તરફેણમાં છું, ભાઈ સેમેસ્ટર હોવું જોઈએ, બરાબર, અથવા વિરુદ્ધમાં છું, બહુ જ વિરુદ્ધમાં છું, તો એનો મતલબ એમાં સમજવું શું આપણે, બરાબર. તો એ વિકલ્પ કેવા કહેવાય, અસ્પષ્ટ વિકલ્પ કહેવાય. તો એનું અર્થઘટન કરવાનું કામ એક તો બહુ જ કેવું થઈ જાય, અઘરું થઈ જાય. આપણે શું સમજવું, વિરુદ્ધમાં હોવું ને તદ્દન વિરુદ્ધમાં હોવું, તો એમાં સમજવું શું, બરાબર. તો એનું જે અર્થઘટન કરવાનું કામ છે એ કેવું થઈ જાય, ખૂબ જ મુશ્કેલ થઈ જાય. આથી પ્રશ્નાવલીમાં જો આવા પ્રશ્નો પૂછવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય ને તો એવા પ્રશ્નો બહુ જ ઓછા રાખવા, એકાદ બે હોય તો હાલે, તો એને આપણે લેટ ગો આમ તેમ કરી શકીએ, બરાબર. પણ બહુ બધા એવા પ્રશ્નો હોય તો પછી શું કરવું, તો એનો અર્થઘટન કરવામાં બહુ જ મુશ્કેલી થાય, તમને ખબર જ ન પડે પછી, બરાબર. તો નીચે એમાં તમે જુઓ, એક તમને પ્રશ્નાવલીનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, એમાં 12 પ્રશ્ન પૂછેલા છે, બરાબર. પહેલું વિદ્યાર્થીનું નામ, એના પછી જો એની જાતિ સ્ત્રી કે પુરુષ છે, બરાબર. પછી સ્થળ, ગામ, તાલુકો, જિલ્લો, શાળા સરકારી ગ્રાન્ટ ન લેતી ને ગ્રાન્ટ લેતી. એ પહેલાં તમે એક વસ્તુ નોટ કરી જો, ઉપર તમને એનું નમૂના ઉપર એનું પેલું કરેલું છે નામકરણ, એને યોગ્ય નામ આપેલું છે. આપણે પહેલો મુદ્દો ભણી ગયા ને કે એ ઉપર એકાદો પત્ર લખવો સંબંધિત, અથવા તો એને હેતુ જે સાબિત થતો એવું એને એક નામ આપવું. તો ગુજરાત રાજ્યના 12મા ધોરણમાં વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ અંગે ટેવ વિશેની માહિતી એકત્ર કરવા માટેની પ્રશ્નાવલીનું નમૂનું. એને કહી દીધું, જો ગુજરાત રાજ્યના 12મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ અંગેની ટેવ, ભાઈ ભણવામાં એને કેવી ટેવ છે એની માહિતી એકત્રિત કરવાની છે. તો એ ટેવ માટે પ્રશ્નાવલીનો એને શું છે, નમૂનો. તો પછી જો શાળા ભાઈ સરકારી ગ્રાન્ટેડ છે કે ગ્રાન્ટેડ નથી, બરાબર. વિદ્યાશાખા કઈ છે, ભાઈ વિનિમય છે, વાણિજ્ય છે, વિજ્ઞાન છે, અન્ય છે. અભ્યાસનું માધ્યમ છઠ્ઠા પ્રશ્ન પૂછ્યો, અંગ્રેજી, ગુજરાતી કે અન્ય, ભાઈ હિન્દી, મરાઠી, મલયાલમ, ઉર્દુ ગમે એવું ભણતા હોય ભાઈ, બરાબર. પછી શાળાનો સમય કેટલો છે, ગૃહ કાર્ય કરવા તમે કેટલો સમય આપો છો. જો પહેલાં એવું ન પૂછ્યું ગૃહ કાર્ય કરવા તમે કેટલો સમય આપો, પછી શાળાનો સમય કેટલો હતો, એમ નહીં, શાળાનો સમય કેટલો છે એટલો, પછી ગૃહ કાર્ય કરવા તમે કેટલો સમય આપો, અભ્યાસમાં વાંચન અને તૈયારી માટે લાગતો દૈનિક સમય કેટલો છે, બરાબર. તો જો એકદમ પદ્ધતિસર. હવે જો 10મો પ્રશ્ન એવો નથી પૂછ્યો કે તમારું નામ શું છે, તમારી નિશાળ કઈ છે, એવું પૂછ્યો એ પહેલાં જ પૂછી લીધો.
એટલે એ ક્રમ જણવાનો કે નહીં. જો પછી એકદમ ટૂંકા પ્રશ્ન જુઓ, થોડીક જ જગ્યા. હા, કેટલો સમય આપો છો ભાઈ? 2 કલાક. સીધો જ જવાબ. જો તમારા વાંચનને તૈયારીને લગતો દૈનિક સમય કેટલો? લેસન કરી એટલો. બરાબર. પછી મનોરંજન કરવા માટેના માધ્યમો કે ભાઈ રમો જુઓ, ચલચિત્ર એટલે પિક્ચર કે ટીવી જુઓ, ગીત સાંભળો છો, ઘરના સભ્યો સાથે ઢીંગા મસ્તીને ભાઈ બહેન હારે બાંધતા હોય એ બધું. બરાબર. પછી મનોરંજન પાછળ તમે કેટલો સમય આપો છો? દૈનિક ઊંઘનો સરેરાશ કલાકો કેટલા? હમણાં તો લોકડાઉન હાલે, 15 કલાક સૂતા છે અડધા તો. બરાબર. તો એકદમ તમે જુઓ વ્યવસ્થિત ક્રમમાં તાર્કિક ગોઠવેલા છે. બરાબર. કોઈ પ્રશ્ન આડાવડા નથી, એકદમ ટૂંકા પ્રશ્ન છે. વિકલ્પોની જરૂર પડે અહીંયા વિકલ્પો આપેલા છે. બરાબર. તો આ એકદમ આદર્શ પ્રશ્નાવલી છે. તો એવું લાગે તો તમે કોઈ પણ વિષય ઉપર આદર્શ પ્રશ્નાવલી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરજો. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે આદર્શ પ્રશ્નાવલીના લક્ષણો ભણ્યા. બહુ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે એટલે થોડુંક તમે રિવિઝન કરજો અને વાંચજો, જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવે. અને બાકીનું જે છે એ આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર જોઈશું. થેન્ક યુ.